As a Tamilian, it's all our privilege to begin this event with Tamil Thai Varthu. வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெற்கணமும் மதி சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் நற்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Our Higher Education Secretary, Dr. D. Karthikeyan IAS Sir, to felicitate our Honorable Minister of Higher Education Department with a book and a bouquet. I now humbly request Commissioner of Directorate of Technical Education, Lakshmi Priya IAS Ma'am, to felicitate our Additional Chief Secretary of Industry Department, Government of Tamil Nadu. I now humbly request Vice Chancellor of Anna University, Professor R. Velraj Sir, to honor our IT Secretary on the dais. I now humbly request Director Academic Courses Dr. S. Hosimin Tilagar Sir to honor our Higher Education Secretary Dr. D. Karthikeyan IAS Sir. It's indeed our tradition to welcome our guest and the gathering. I now humbly request our Honorable Vice Chancellor of Anna University, Professor R. Velraj Sir, to deliver the welcome address. Good morning to one and all. Today, I am blessed to welcome this august gathering. I am very happy that we all have gathered to develop an innovative, industry-based curriculum for the benefit of our technical university students community. We have our higher education leader, Honorable Minister Dr. K. Ponmudi, who truly cultivated the team spirit for success by following the words of Muttamil Arinyar Kalaignar. நான் நீ என்று சொல்லும்போது உதடுகள் ஒட்டாது. நாம் என்று சொன்னால்தான் உதடுகள் கூட ஒட்டும். We understood the power of we. Our hearty welcome, sir. And it's really our privilege that this event is blessed with your presence as chief guest. ஆக்கத்திலே, தொழில் ஊக்கத்திலே, புய வீக்கத்திலே, உயர் நோக்கத்திலே. Following these words of Mahakavi Bharatiyar, our guest Thiru S. Krishnan IAS, Additional Chief Secretary, Industries Department, strives hard to improve our state economy through his service in industrial sector and also supports us in developing industry-aligned curriculum in a better way. Sir, it's my pleasure to welcome you for this one-day brainstorming session. Introducing corporate demands into curriculum is not so easy, but very few people inspire and motivate through their actions. Here we have one such eminent personality, our Principal Secretary, Information Technology Department, Dr. Neeraj Mittal, IAS, who is now taking efforts to introduce hackathon-based education for all our circuit branch students. 50,000 students of Anna University is going to be benefited through this hackathon-based learning in the next semester. So it's our true happiness to welcome you for the one-day meet, sir.
உயர் கல்வியில் மாறுதல் வேண்டும், கல்வியில் அறிவியல் திறன் வேண்டும், கல்வியில் தொழில்நுட்ப திறன் வேண்டும், கல்வியில் மனிதம் சார்ந்த சிந்தனை வேண்டும். இவை அனைத்தையும் கொண்டு வர நமக்கு ஒரு கிரியா ஊக்கி வேண்டும். Truly, we have a catalyst for our Tamil Nadu Higher Education Department, Dr. D. Karthikeyan, IAS, Principal Secretary, Higher Education Department, who really induces all the actions and motivates us for implementation of skill-based curriculum in a better way. Sir, it's my honor to welcome you for this one-day meet. Today, Anna University is blessed with all eminent people gathered under one roof, and it is possible only through some form of Shakti, who is our Commissioner, Directorate of Technical Education, Srimati Lakshmi Priya IAS, who joined hands with us to make this one-day meet a grand success. My hearty welcome to you, Madam. I have no words to thank all the wonderful personalities who have gathered here for this noble cause. We have here powerful industrial experts, hardcore scientists, eminent academicians, great policy makers, talented HR professionals, and our true strengths, the student force and our alumni. My hearty welcome to all of you. Beyond all, we have the press and media people who are powerful messengers who truly convey all our ideas to society and to all stakeholders. My hearty welcome to all of you. Last but not the least, I welcome my family members of Anna University, deans, directors, heads of departments, chairman, faculty, registrar, director, academic course, and other faculty members of Anna University. My special thanks to estate officer and his team towards making this hall arrangement and all other arrangements. Before I conclude my welcome address, I would like to say a few words why we are here. Today, Tamil Nadu, the gross enrollment ratio is more than 50%. It is 2 times higher than the national average. Even it is more than the United States. What is the reason? If you see, our Chief Minister, earlier former Chief Minister Dr. Kamaraj put the seed, noon meal scheme. It was followed by our earlier chief ministers. That is the main reason brought all the students from villages also to schools, and then our present government also enhanced the higher education system in a large way, and that is the reason for the higher enrollment ratio in Tamil Nadu. Anything, if the quantity increase, suddenly there will be a problem in quality. So now the problem comes to Tamil Nadu than the country. So we need to lead what is to be done to bring quality and to evolve sustainable education. So if we see the students, quality who are coming to college from the schools, we need to evolve capability-based education. Capability-based education, there our present curriculum fails to impart the required skill for the students to engage them to the industries. So, having understood this, we are creating this industry-aligned skill-based curriculum with all your help. Not only this curriculum, we also should know, also should impart the method of education. The skill-based education is possible only through lab-based learning, field learning, project-based learning, case study-based learning, simulation-based learning, game-based learning, and experiential learning. So how to impart this kind of learning for our students to provide skilled education so that they will become suitable for our industries. That is the main agenda of this today's meet. Hope this proposed curriculum and teaching learning methods should enhance the students' skill set, thereby meeting the industry demands. I once again render my hearty welcome to you all for these wonderful brainstorming sessions, and we believe collective ideas will create effective curriculum.
Let us bring our dream of skill-based curriculum into reality with the guidance of our Honorable Minister and all the pillars who are gathered here. வாழ்க தமிழகம், வாழ்க பாரதம், வாழிய வையகம். Thank you. இணைத்துணை என்பது ஒன்றுமில்லை, விருந்தின் துணை துணை வேள்வி பயன். I really thank our Honorable Vice Chancellor for welcoming the gathering, adhering to the words of Ayyan Valluvar, and also appropriately noting down the reason for this entire event and meet. இருளில் இருந்து வெளிச்சத்தை காட்டுவதே கல்வி. கல்வி கற்பது தவம், கற்பிப்பது வரம். ஆனால் அதை சரியான முறையில் திட்டமிட்டு வகுப்பதுதான் புனிதம். It's really our privilege to welcome today's guest who has really dedicated only for the welfare of higher education department. And it's my pleasure to invite Dr. D. Karthikeyan IAS sir to deliver the inaugural address. மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், மதிப்புக்குரிய கூடுதல் தலைமைச் செயலர் தொழில்துறை அவர்களுக்கும், மதிப்புக்குரிய முதன்மைச் செயலர் தகவல் தொழில்நுட்பம் அவர்களுக்கும், மதிப்புக்குரிய துணைவேந்தர் அவர்களுக்கும், ஆணையர் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற வந்திருக்கின்ற பல்வேறு தொழிற்சாலைகளை சார்ந்த பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களை சார்ந்த உயர் அலுவலர்களுக்கும், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும், பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும், இதிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சில சிறந்த மாணவர் மணிகளுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற நாள் முதல் பல்வேறு துறைகளிலே எங்களை போன்ற அரசு செயலர்களை பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதிலே முனைப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்று வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களும் இந்த துறையிலே நாம் என்னென்ன காரியங்களெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று பட்டியலிட்டு அதனுடைய முன்னேற்றத்தை தொடர்ந்து கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவ்வாறு உயர்கல்வித்துறையிலே செய்ய வேண்டிய முக்கியமான ஒரு பணி இந்த கரிக்குலம் அப்டேஷன் டு த நீட்ஸ் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இதை ரொம்ப செம்மையாக செய்ய வேண்டும். இதில் நம்ம முன்னாடி பேசின வைஸ் சான்சலர் சொன்ன மாதிரி when the quantity increases there will be some compromise on the quality. It's a universal phenomena. ஸோ அவ்வாறு நம்ம என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ நிறையா இருக்குது தமிழ்நாட்டில். லட்சக்கணக்கில் நம்மக்கிட்ட இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்றாங்க. இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் பெர் கேபிட்டா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இந்தியாவிலேயே நம்மக்கிட்ட தான் அதிகம். அதெல்லாம் நமக்கு இருக்க பெருமை. இருந்தாலும் நம்ம கல்லூரியில் படிச்சுட்டு வர்ற மாணவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்குதா, நல்ல நிறுவனங்களில் அவர்கள் வேலைக்கு சேர்கிறார்களா, அல்லது அவங்க படிச்சுட்டு வந்த அந்த கரிக்குலம் உடனடியாக இண்டஸ்ட்ரியோட நீடுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கா? 100% நீடுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்போவுமே இருக்கிறது முடியாது, ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட். எந்த கண்ட்ரிலையும் அப்படி இருக்கிறது இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஒரு 75% நீடு மேட்ச் ஆகுதானாக்கா அதில் ஒரு சந்தேகம்தான். ஏன்னா நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ், நம்ம அகடமிஷியன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப relatively very conservative, sometimes rightfully so, because they don't want to totally dilute the curriculum just to meet the industry standard without teaching the fundamentals of every theory that they teach. So there has to be a trade-off always. So அதுக்கு நம்ம மாணவர்களை தயார்படுத்துவதில் நம்முடைய கரிக்குலம் அப்டேட் பண்ணுன்றது இந்த கவர்மெண்ட்டோட முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட். நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் உயர்கல்வித்துறையில் பல்வேறு ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றவர்கள். அவர் ப்ராக்டிக்கலாக அவரே பேராசிரியராக இருந்திருக்கிறார். MA + PhD அவங்க அவரே டீச் பண்ணியிருக்கார். அவருடைய சொற்பொழிவுலாம் நான் மாணவனாக இருந்தபோது கேட்டிருக்கேன் கல்லூரியில் இருந்தப்போ. அப்புறம் உயர்கல்வித்துறையில் இதுக்கு முன்பே அமைச்சராக இருந்து நீண்ட நெடிய அனுபவம் பெற்றவர்கள். அவரும் எங்களை இதெல்லாம் தொடர்ந்து இதை செயல்படுத்தணும்னு ஊக்குவிச்சுட்டு எங்களை கைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதனுடைய ஒரு 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 முக்கியமான மைல்கல் தான் இன்றைக்கி நடக்கிற இந்த பயிலரங்கம், இந்த ஒர்க் ஷாப். இந்த ஒர்க் ஷாப்புக்கு நீங்கள் எல்லாம் பல்வேறு இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வேரியஸ் எமினன்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் ஹவ் கம். I request you to really sit with these academic professionals, professors and academic giants, and also with some of the students, and help them to shape up what is really required for the industry's need, and evolve this. I know you are all busy people. Some HR people have also come. You know the requirements of the industry and where
the students lack what is the need of the industry. So please help these academicians to shape this. இந்த முயற்சியை எடுக்கணும்னு சொல்லி அமைச்சர் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி நானும் செக்ரட்டரியாக இருந்த காலத்திலேருந்து தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டு இருந்தேன். நம்முடைய திருமதி லக்ஷ்மி பிரியா அவர்களும் நம்முடைய துணைவேந்தர் அவர்களும் இதை முழுமையாக உள்வாங்கி கடந்த ஒரு 3 மாதமாக இதுக்காக கடுமையாக உழைத்து இந்த ஒர்க் ஷாப் நடத்துகிற அளவுக்கு மெட்டீரியல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியோட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி இன்ஃபார்மல் டிஸ்கஷன் பண்ணி நிறையா செவரல் வெர்டிகல்ஸில் இங்கே 10 இன்னைக்கு பயிலரங்கத்தில் 10 செப்பரேட் டிஸ்கஷன்ஸ் நடக்க போகுது சார். இதில் என்னென்னலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், எப்படி இந்த ஒர்க் ஷாப்பை கொண்டு போகணுன்றதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்மளோட வைஸ் சான்சலரும் நம்முடைய கமிஷனர் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனும் எவால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. இதற்காக இந்த துறையின் சார்பில் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியும் பாராட்டுதலையும் அவர்களுக்கு நான் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த ஒர்க் ஷாப்புடைய நோக்கமெல்லாம் விசியும் சொல்லியிருக்கார், நானும் ஓரளவுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இது நிச்சயமாக நல்ல முறையிலே வரும் என்ற நம்பிக்கையோடு இதற்கு என்னுடைய முழு வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்ட மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும் கூடுதல் தலைமைச் செயலர் தொழில்துறை அவர்களுக்கும் உயர் முதன்மைச் செயலர் தகவல் தொழில்நுட்பம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்கள் இருவருடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் இந்த ஒர்க் ஷாப்பை நடத்தியிருக்க முடியாது. அவர்கள் இருவரும் தான் எங்களையும் தொடர்ந்து ஊக்குவித்து இதை போல ஒரு பயிலரங்கம் நடத்துங்கள், நாங்கள் எங்கள் துறையின் மூலமாக தேவைப்பட்ட உதவிகளை செய்கிறோம், ஆலோசனைகளை வழங்குகிறோம் என்று எங்களை ஊக்குவித்து இந்த ஒர்க் ஷாப்லையும் கலந்து கொண்டமைக்காக அவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இதிலே இவ்வளவு சீரிய பணியை ஆற்றிய பேராசிரியர் பெருமக்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Sir, it's truly motivating, and to say in one word, உயர்கல்வியில் எங்கள் மாணவர்கள் உயர்ந்த இடத்தை அடைய உயரிய நோக்கத்தோடு நீங்கள் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எங்களுக்கு ஊக்க சக்தியின் உச்சம். Thank you very much, sir. Long back it was a dream. When we press our finger, we need to see everything, we need to learn everything, we need to travel everywhere, and we can do anything what we want. Today, information technology has brought all our dreams true with all its creativity and productivity. We always need an equalizer to balance education, economy, and environment through the technology. I now happily invite our Principal Secretary of IT Department, Dr. Neeraj Mittal, IAS Sir, to deliver the special address. Honorable Minister for Higher Education, Sir. Honorable Additional Chief Secretary, Industries Department, Sir. My colleague, Karthikeyan, Principal Secretary, Higher Education. Lakshmi Priya, Commissioner of Technical Education. Honorable Vice Chancellor here. Dear friends from industry, academics, student representatives, HR personnel. It's really a great pleasure to be here today. We are standing at a very important juncture in our economy. India and Tamil Nadu in particular has a great potential to succeed, become a leader in technology, in leading in service sector. And IT is going to be a horizontal, as our Honorable Chief Minister has said, across all departments, across all verticals of industry and service sector. He has set an aim for us to have a GDSP of $1 trillion by 2030. It cannot happen by incorporating a vibrant IT-led economy as well. Our role of about IT is about $20 billion today. If we grow at current rate, we will reach only about $43 billion by 2030. And that is about a growth rate of about 10%. But we need to increase it, roughly double it to reach at the rate of about 20% to become a $100 billion ITS by 2030. The Vice Chancellor has already pointed out that we have a great enrollment ratio. We have so many educational institutions. I think the challenge we all are facing, along with the challenge of pandemic, work from home, that how do you involve students to become self-interested in their studies and performance? On the other side, the recruiters, all the companies want to have students ready when they get out and don't have to spend 6 months
again retraining them, spending money. This not only requires, change in curriculum, which you're going to do today, but also requires change in the pedagogical approach. How do you deliver this content? Is it going to be just learning by rote, or is it going to be project-based learning? Is it going to be hackathon-based? Is it going to solve some real-world problems? How do students get the skills of critical thinking, problem solving, working in teams, collaborating? These are all real-life skills which are required. How do they do leadership skills? How do they resolve conflict when they work with each other? And it's not going to be just engineers which we are going to need in the world of tomorrow. We are going to need people who can possibly, think in 3 dimensions. They can design things, and those need not be necessarily engineers. They can draw things. They can, talk to others and bring everybody together. And these are all different things which need to be also thought of. So what we are going to do today is the first step to revise the curriculum. And I think we need to work on other skills as well, which include marketing, user experience, creating digital stories. I remember when I was in guidance, I was trying to hire a person for the role of content writing. And that's a very, very hot field today. And we were trying to interview some person, and we finished the interview, and we said, we want to take you in guidance. And she said, yes, sir, I'm willing to come. And we were talking about, the remuneration. And we said, okay, we'll give you 20% more than what you're getting. So I asked her how much you're getting. She get 3 crores. I said, I'm sorry, I cannot afford you. But that is the kind of money which people are ready to give with people who are not engineers. I mean, she was a content writer, great content writer in a very good company. And I think we need to recognize that our curriculum has to, give these kids these skills. And as the Chancellor said, Vice Chancellor said that we need to have competency-based learning now. And all these are, very great concepts. We need to bring them into practice. So I'm sure that you will have a great session today where you will be deliberating on all these things. And our Honorable Minister and Honorable Chief Minister both have been very, very supportive of new ideas to bring the vibrancy to Tamil Nadu economy. And I hope you will contribute to that today. Thank you so much. கல்வி என்னும் ஆலயத்துக்கு தொழில்துறைதான் எப்பொழுதும் திரியாகி இருந்து வந்தது. இப்பொழுது அந்த தொழில்துறை கல்வியை மேம்படுத்த ஒரு புதிய முயற்சியை எடுத்து வருகிறது. Now we have our additional Chief Secretary of Industry Department, Thiru S. Krishnan IAS sir. Sir, we welcome you to enlighten our audience and gathering with your special lecture. மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரை ஆற்றியுள்ள மரியாதைக்குரிய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையின் முதன்மை செயலர் திரு டாக்டர் நீரஜ் மித்தல் அவர்களே, ஏற்கனவே துவக்க உரை ஆற்றிய உயர்கல்வித்துறையின் முதன்மை செயலாளர் முனைவர் கார்த்திகேயன் அவர்களே, அண்ணா பல்கலைக்கழகமானது தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகம் மட்டுமின்றி இந்திய அளவில் முதற் 10 பல்கலைக்கழகத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு பல்கலைக்கழகமாகும். அவ்வேறு மிக சிறந்த பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தரான முக்கியமான பொறுப்பை ஏற்றுள்ள முனைவர் பேராசிரியர் வேல்ராஜ் அவர்களே, தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குனர் லக்ஷ்மி பிரியா அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ள பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களை சார்ந்த எங்களின் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்துள்ள பிரதிநிதிகளே, மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் பெருமக்களே, மாணவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியானது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டை
எந்த பாதையில் எடுத்து செல்ல வேண்டும், அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு எவ்வேறு வளர வேண்டும் என்கிற ஒரு குறிக்கோளுக்கு இணங்க ஏற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியாகும். பல முறைகள் நான் வெவ்வேறு துறைகளில் பணியாற்றும் போது இது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி, இது போன்ற ஒரு சூழலை உருவாக்கி, தொழில் ரீதியில் வேலைவாய்ப்புக்கு என்ன திறன்கள் தேவை என்பதை உருவாக்குவதற்கு பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள் எவ்வாறு அவர்களுடைய பாடத்திட்டத்தை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி ஒரு கலந்துரையாடல் நடத்தி அதற்கு ஒரு நல்ல சூழலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று பல முறை முயற்சி செய்திருந்தோம். ஆனால் தற்போது தான் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் உயர்கல்வித்துறை செயலர் மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் அவர்கள் இந்த ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அதற்கு தொழில்துறையின் சார்பாக என் நன்றியையும் அதே நேரத்தில் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். The Vice Chancellor made an important point regarding the gross enrollment ratio, that we are higher than what it is in the United States. We are almost double what it is in the rest of the country. One way to look at it is to say that we have such a large volume of technically qualified people in the state. This is one of the most attractive elements for industry to be established in Tamil Nadu. This is one of the elements that when we pitch for industry, we always emphasize. Even now, when we talk about the semiconductor industry coming into Tamil Nadu, the most important element happens to be what is the education and research paraphernalia, what is the infrastructure that exists for that. And we point to Anna University, we point to similar institutions which are available in the state which can support such an ecosystem. Therefore, we are very proud of the fact that we have such a high gross enrollment ratio. But equally, we need to understand the challenges that it poses. One, demographically, Tamil Nadu has a population which is aging more rapidly than many of our other states in India. Our demographic dividend will run out much faster, or at least a decade earlier than the rest of the country, which means that we are in a very crucial period when we have to maximize our growth potential. If we do not grow rich now, if we do not grow rapidly now, our opportunity to grow rapidly 10 or 15 years down the line does not exist. Therefore, we have to grow rapidly now. By putting more people in higher education, what you're effectively also doing is you're taking them out of the employment market. The work participation of women in particular in Tamil Nadu has declined considerably. And an important reason for that is the enrollment in higher education has gone up significantly as well. If we have taken so many people out of the job market, and if they are not available to work on jobs, then let us focus on quality and make sure that when they come back into the job market, they are able to contribute very, very significantly to the growth of the state. I think that is critical. So, which is why the quality of education, appropriateness of education to what industry requires is so important. The second part of it is aspiration. We have a large number of engineering seats which are on offer. Today, any student in Tamil Nadu who wants to study engineering can actually aspire and get into one of the colleges which is affiliated to Anna University. Naturally, their expectation and their aspiration, even if he is from a village, is to reach higher jobs. அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் ஒரு நல்ல வேலையில், ஒரு சிறந்த வேலையில் வர வேண்டும் என்பதுதான் அவங்க எதிர்பார்த்து கொண்டு வருகிறார்கள். ஏதோ ஒரு சின்ன வேலை, ஒரு கால் சென்டர் வேலை, அந்த மாதிரி வேலை இப்போ யாரும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. அப்படி இருந்தால் அவங்க திறன் மேம்பட்ட திறனாக இருக்க வேண்டும். They have to be able to hold the higher end jobs. And that is where I think as a government, as educationists, as
concerned members of the society, we have a huge responsibility. We cannot fail that generation. We have to meet the aspirations of that generation. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அடிக்கடி கூறுகிறார்கள், அதாவது டிராவிடியன் மாடல் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட், அதில் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு இன்க்ளூசிவ் மாடல் ஆஃப் க்ரோத்னு சொல்கிறோம். அந்த இன்க்ளூசிவ் மாடல் ஆஃப் க்ரோத்னா நம்ம இத்தனை ஆண்டுகள் 100 ஆண்டுகள் இந்த சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் பாத்தில் வந்திருக்கோன்னா அதில் எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்பது தான் முக்கியம். அந்த வாய்ப்பை உருவாக்கி தர வேண்டியது நம்ம பொறுப்புங்கிற முறையில் இன்றைய இந்த பயிலரங்கம் அமையும். That is what you are working to creating, to actually create that inclusion so that everybody can actually aspire, and when they go through a particular course, they are able to do it. There are some very simple and practical things that can be done. I've come across instances in private institutions and elsewhere where a whole semester is devoted to teaching employability skills. I've often wondered, it is not just the core, a mechanical engineering course or a chemical engineering course which requires a little bit of tinkering. I've often wondered, you teach English, you teach language, you teach Tamil throughout the program, or at least for 3 years in the program or 2 or 3 years in the program. Now, why do we teach languages? Languages are fundamentally a means of communication. And then why do you need another whole session which deals with, how do you write letters, how do you write your resume, how do you make a presentation, why do you do that? Why can't we teach functional language skills as part of the regular curriculum which you deal with in the classes? Make it relevant, make it something that we can do without having to actually impose additional costs on students. There are a number of employers present here today. We've noticed a trend. 15 years ago, if you looked at an Infosys or a TCS or any large employer, what they would do is they would take people and train them for 6 months at their cost and then put them on the job. About 10 years ago, 8 years ago, that entire trend changed. They have offloaded that cost onto the students themselves or onto the educational institutions. There are expensive finishing courses that many private institutions offer so that you become employable. Additional paid-on courses which institutions are offering, private institutions are offering to enable this. As a public institution, I think we have a fundamental responsibility to make sure that the enhancement of the quality of the student takes place, and it's not just at the college level, but even in the school level, it takes place so that they are able to get the kind of placement that they have an expectation for. And I'm sure that is where I think the significance of today's event actually comes up. And the last point I'd like to make, just 2 more points. One is that, Higher Education Secretary or Dr. Karthikeyan பேசும்போதும் இந்த பாயிண்ட் சொன்னார், saying educationists have a particular point of view and the industry has a particular requirement, and the educationist naturally has a long-term view. Education, after all, is a lifetime input. அது ஒரு வாட்டி செய்யக்கூடியது இல்லை, வாழ்க்கைக்காக செய்யக்கூடியது. வேலைங்கிறது டெக்னாலஜிங்கிறது மாறிட்டுருக்கும். So the most important part of our education, and I think Dr. Neeraj Mittal also emphasized the point of critical thinking, problem solving, these kind of approaches. I think fundamentally our education needs to focus less on information and more on ways of learning, so that you are able to learn something new all the time, because it is a continuous process, and if you are able to teach them that skill, the rest of it they will pick up as they go along. That becomes a very critical element, and there are a number of approaches. You're all eminent educationists, I'm sure you'll find those. And the last thing which I think was really appropriate is that it was with a sense of nostalgia I came back, and taking this route, I actually saw this ground outside. Many years ago I have played cricket in this ground as a school student, and to see the infrastructure come up and the manner in which even thought has been given to small things in this auditorium. And I walked into the auditorium, I said, in an auditorium, how are they going to do an inclusive workshop? Even the way that you've arranged the tables and the way that it can sort of be put together later, ஒரு நல்ல கருத்தரங்கை நடத்தி, ஒரு நல்ல பயிலரங்கத்தை நடத்தி, ஒரு நல்ல இதன் மூலம் நல்ல அவுட்புட்ஸ் வரக்கூடிய வகையில் இன்று இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த முறையில் செய்தது அனைவருக்கும், குறிப்பாக உயர்கல்வித்துறைக்கும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துக்கும் நான் மீண்டும் ஒரு முறை பாராட்டுகளையும்
என் வாழ்த்துக்கள் மற்றும் தொழில்துறை சார்பாக என் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தொழில்துறை சார்ந்த கல்விதான் இன்றைய அவசியம். அதை கற்றுக்கொண்டால் வேலைக்காக எவரையும் நாட வேண்டியது இல்லை, எவர் பின்னும் ஓட வேண்டியது இல்லை, எதை நோக்கி தேட வேண்டியதும் இல்லை, பின் வாட வேண்டியதும் இல்லை என்று எங்களுக்கு புரிய வைத்த திரு எஸ். கிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் சார் அவர்களுக்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் பல. பட்டினி கிடந்து பசியால் மெலிந்து பாழ்பட நேர்ந்திடினும் கட்டி இழுத்து கால் கை முறிந்து அங்கம் பிளந்து இழந்து துடித்திடும் போதும் பொங்கு தமிழை பேச நான் மறவேனோ என்று தமிழினத்தின் அடையாளமாய் வீற்றிருக்கும் எங்கள் சிறப்பு விருந்தினர் இவர். சூரிய ஒளி கண்டு பிணி நீங்கி புதிய பாதை பிறப்பது போல் எங்கள் மாணவர்களின் துயர் நீங்கி நீங்கா ஒளி தந்து பிரகாசிக்க வைக்கும் உதய சூரியனின் கதிராக எங்கள் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் இங்கு வீற்றிருக்கிறார். அவரை சிறப்புரை ஆற்றுமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். தொழில் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து வேலை வாய்ப்புகளுக்கு ஏற்றாற்போல் பாடத்திட்டத்தை உருவாக்குவதற்காக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு வருகை புரிந்து வரவேற்புரையாற்றியிருக்கிற இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர், இதை ஏற்பாடு செய்திருக்கிற அன்பிற்குரிய பேராசிரியர் வேல்ராஜ் அவர்களே, துவக்க உரை ஆற்றியிருக்கிற உயர்கல்வித்துறையினுடைய முதன்மை செயலாளர் என் அன்பிற்குரிய சகோதரர் முனைவர் கார்த்திகேயன் அவர்களே, இங்கே சிறப்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையினுடைய முதன்மை செயலாளர் டாக்டர் நீரஜ் மிட்டல் அவர்களே, தொழில்துறையினுடைய அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அன்பிற்குரிய கிருஷ்ணன் அவர்களே, நன்றி உரை நவிலவிருக்கிற தொழில்நுட்ப கல்வித்துறையினுடைய ஆணையர் திருமதி லட்சுமி பிரியா அவர்களே, வருகை புரிந்திருக்கிற பல்வேறு தொழில்துறைகளை சார்ந்த தொழிற்சாலைகளின் முனைவர்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகளே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, இதில் பங்கேற்க வந்திருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களே, இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியை எடுத்து கொண்டிருக்கிற செய்தியாளர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சி நாம் கல்லூரிகளில் படிக்கிற பொழுது பாடத்திட்டத்தில் தான் நாம் சொல்லின்னு இருக்கிறோம். இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்ரோச். பாடங்களே இந்த டிகிரின்னா இந்த டிகிரி, அந்த டிகிரி இல்லாமல் அவங்களுக்குள்ள ஒரு இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்ரோச் ஓணுன்னு சொல்கிறது வழக்கம். ஆனால் இந்த கருத்தரங்கம் எதுக்குன்னா, இது இன்டர் டிசிப்ளினரி கிடையாது, இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் அப்ரோச் ஓணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கி தொழில்துறை செயலாளரும் அதே மாதிரி தொழில்நுட்பத்தினுடைய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையினுடைய செயலாளரும் உயர்கல்வித்துறை செயலாளர், இந்த 3 பேர் இங்கே உட்காந்துருக்காங்கன்னா அதுதான் காரணம். இட் இஸ் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல். உயர்கல்வித்துறை மட்டுமே இதை தனியாக செய்துவிட முடியாது. அதனால தான் தொழில்துறை தொழில்நுட்பத்துறை அவர்களையும் சேர்த்து வைத்து இதை நடத்த வேண்டும் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் அவர்களும் உயர்கல்வித்துறை செயலர் அவர்களும் முடிவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை இன்று ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். ஆக இங்கே தெளிவாக எனக்கு முன்னால் பேசியவர்களெல்லாம் இதனுடைய நோக்கத்தை பற்றி எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். ஆக கல்வி என்பது அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாததில்ல. தொழில்துறையில் இருப்பவர்களும் சரி, மற்ற இங்கே பேராசிரியர்களாக இருப்பவர்களும் சரி, மாணவ செல்வங்களும் சரி, ஆராய்ச்சி செய்கிற மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு தெரியாதது ஒன்றும் அல்ல. எப்பயுமே படிக்கும்போதே நாம் என்ன நினைக்கிறோம், படிக்க வந்து சேரும்போதே எந்த வேலைக்கு எதை படித்தா எந்த வேலைக்கு போகலாம், ஜாப் ஓரியன்ட் கோர்சஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம படிக்கிறோம். படிக்கும்போதே நம்ம ரொம்ப அறிவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும், உலகத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்னு படிக்கிறதெல்லாம் வெரி ரேர். எல்லாரும் ஒரு எந்த வேலைக்கு போகலாம், இன்ஜினியரிங் படித்தா இன்ஜினியரிங் பொறியாளராக போகலாம், மருத்துவம் படித்தா டாக்டராக போகலாம். இதுதான் பெரும்பாலும் நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் நான் சொல்கிறது 30 வருஷத்துக்கு முன்னே இருந்த மாணவர்களுடைய பெற்றோர்களுடைய நோக்கம் அதுதான். எப்படியாவது என் பிள்ளை இன்ஜினியரிங் படிச்சிட மாட்டானா, எப்படியாவது என் பிள்ளை டாக்டர் ஆகிட மாட்டானா. இதைத்தான் அப்போ இந்த 2 தான் பெரும்பாலும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க.
இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த கட்டமாக 3வது வர்றது, எப்படியாவது என் பிள்ளை வாத்தியார் ஆகிட மாட்டானா, காலேஜ் வாத்தியாராக இருந்தாலும் சரி, எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் வாத்தியாராக இருந்தாலும் சரி, அந்த மாதிரியாவது போக மாட்டானா என்று தான் ஒரு எண்ணம் அப்பொழுது இருந்த காலம் உண்டு. ஆக வேலை வாய்ப்புக்காக கல்வி இருக்கிறது என்பது அந்த காலத்திலிருந்து இப்போ வரல, அதுதான் உண்மை, நடைமுறை உண்மை அதுதான். ஆக உலகை பற்றி, அதே நேரத்தில் அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதாது, உலகத்தை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், பொது அறிவையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஆக இந்த இரண்டும் இணைந்து தான் கல்வி முறை அமைய வேண்டும் என்ற உணர்வோடு தான் இந்த புதிய பாடத்திட்டத்தை உருவாக்குவதற்காக இந்த அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் அவர்கள் 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த சிலபஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கே இன்றைக்கி தான் அந்த கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கிறாங்க. ஆக சிலபஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னா, நாங்கள் படிக்கிற காலத்துலேருந்து அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அகாடமிக் கவுன்சில் பிரின்ஸிபால்ஸை கூட்டு வச்சு அவங்களோட பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. அது ஒரு விதமான தப்பு கிடையாது. அன்ற காலத்தினுடைய முறை அப்படி தான். காலத்திற்கு ஏற்ப, மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப கல்வி திட்டங்களும் மாற வேண்டியது என்பது அவசியம். அதில் ஒன்றும் தவறு இருக்க முடியாது, வேறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். அந்த அடிப்படையில் தான், அந்த நோக்கத்தோடு தான் இந்த அமைப்பை உருவாக்கி இருக்கிறோம். ஆக மாணவர்கள் படிக்கிற பொழுதே அவர்கள் வேலைவாய்ப்புக்கான பயிற்சியையும் பெற வேண்டும். அது எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி. தொழில்துறையில் குறிப்பாக இன்று தொழில் வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிற நாள். அப்போல்லாம் நாங்கள் படிக்கிற காலத்துலாம் தொழில்துறைன்னு ஒன்று பெருசாக கிடையாது. இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டா கான்ட்ராக்டர் வேலைக்கு போகலாம், இன்ஜினியரிங் எடுக்கலாம், அது மட்டும்தான் இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கி பொறியியல் படிச்சுட்டு பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களிலே பணியாற்றுகிற வாய்ப்புகள் கிடைத்திருக்கின்றன. அப்போ அந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு செல்வதற்கு முன் படிக்கிற பொழுதே திறமையுள்ள மாணவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும். அதுதான் இந்த நோக்கத்தினுடைய திட்டம். அதுதான், அதைத்தான் தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் அவர்கள் நான் முதல்வன் என்ற தலைப்பில் அவர் ஆற்றிய உரையை கேட்டவர்களுக்கு தெரியும். நான் முதல்வன்னா படிக்கிற பொழுதே ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த எண்ணம் வரணும். எந்த துறையில் நுழைந்தாலும், நான் முதல்வன்னா நான் முதலமைச்சருங்கிற அர்த்தத்தில் தலைவர் சொல்லலை, நான் முதல்வன் என்று சொல்லுகிற பொழுது எந்த துறையில் இருந்தாலும் அந்த துறையில் நாம் முதல்வனாக திகழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை இளைஞர்களிடையே, மாணவர்களிடையே, பள்ளி மாணவர்களிடையே, கல்லூரி மாணவர்களிடையே உருவாக்க வேண்டும். இந்த ஆரம்பத்தில் தோன்ற அந்த உணர்வுகள் தான் எதிர்காலத்திலே அவருடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த முடியும். எங்கள் அப்பா என்னை படிக்க வைக்கும்போது இவர் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு தான் நினச்சார். எங்கள் அப்பா ஸ்கூல் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் வாத்தியார். அவர் நினச்சது அதான். இவர் எப்படியாவது அடுத்து டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சார், இல்லைனா இன்ஜினியர். ரெண்டு தான் நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல அதை தான் நினச்சாங்க. நான் ரெண்டுமே அப்போல்லாம் எஸ்எஸ்எல்சி அது வரல தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு பியூசி ஃபுல்லாக, அப்போல்லாம் தமிழ் மீடியம் கிடையாது, இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படித்தேன். இது பல தடவை சொல்லியிருக்கேன். அதில் படிச்சுட்டு 3rd கிளாஸில் பாஸ் பண்ணேன். அப்போல்லாம் பியூசியில் வாங்குகிற ரேங்க் மார்க்கு வச்சு தான் ஸ்டேட் லெவலில் ரேங்க் வச்சு, அந்த அப்போல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்லாம் கிடையாது. அப்போ அந்த மதிப்பெண்களுடைய அடிப்படையில் அவர்களுக்கு மருத்துவமோ இன்ஜினியரிங்கோ கிடைக்கும். நான் பியூசியில் 3rd கிளாஸில் பாஸ் பண்ணேன். மினிமம் குவாலிஃபிகேஷனை டாக்டருக்கோ இன்ஜினியரிங்கோ போகணும்னா 2nd கிளாஸில் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். அப்போ பியூசி, அப்போ ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி இருக்கும்போது நான் சொல்கிறது. இப்போல்லாம் +1 +2 வந்துடுச்சு. அப்படி இருக்கும்போது பாஸ் பண்ணல. இருந்தாலும் எங்கள் தாத்தா சொன்னார், அவரும் வாத்தியார், அவர் சொன்னார், டேய் அப்ளை பண்ணிட்டா பார்க்கலாம் அப்படின்னார். அப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், இன்டர்வியூட வராது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் அவர்களுக்கு இருந்த ஒரு ஆசையை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அது போன்ற எண்ணங்கள் இருப்பது இயற்கை. அதுக்கப்புறம் தான் நான் என்ன பண்ணேன், சரி பிஎஸ்சியாவது போய் சேரலான்னு பார்த்து அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் அதுக்கு முயற்சி பண்ணேன். அதுவும் கிடைக்கல. அப்போந்தான் பிஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் சேர்ந்து, அதில் சேர்ந்த பிறகு ஒழுங்காக படித்து அதில் யூனிவர்சிட்டி ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கி அதன் அடிப்படையில் பிஹெச்டிலாம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது. ஆக நான் சின்ன வயசில் சரியாக படிக்கனாலும் அந்த பாலிட்டிக்ஸில் சேர்ந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸாக அதை தான் படிக்கணுங்கிற எண்ணம் வந்தது அந்த யூனிவர்சிட்டி காம்படிஷன். அந்த லெவலில் அந்த பயிற்சி நமக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் தான் நாம் படிக்கிற பொழுதே மாணவர்களுக்கு உரிய எண்ணத்தை உருவாக்க வேண்டும். எண்ணம் இருந்தால் மட்டும் போதாது. எனக்கு என்ன இருந்தது, எங்கள் தாத்தாவுக்கு என்ன இருந்தது, டாக்டர் படிக்கணும், இன்ஜினியரிங், பயிற்சி கிடையாது. நாங்கள் படித்தது கண்டாச்சிபுரம் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு கடலூரில் கொண்டு போய் பியூசி சேர்த்தாங்க. நான் இதுவரையில் படித்தது எஸ்எல்சி வரல தமிழ் மீடியம். அங்கே போன உடனே இங்கிலீஷ் மீடியம். நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன், தமிழில் ஒரு வார்த்தை கூட வாத்தியாருங்க பேசவே மாட்டாங்க. இதுக்கு என்ன சார் அர்த்தம்னு கேட்டால் கூட ரெஃபர் த டிக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவார், தவிர தமிழில் அர்த்தமே சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த காலத்து வாத்தியாருங்க அப்படி தான் படித்தாங்க. அப்படி இருந்த காலம்.
அதில் அது மாற்றங்கள் ஏற்பட்டதுனால ஒன்றும் சரியாக பண்ண முடியல. அந்த மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப இன்று மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும். அதுதான் இதனுடைய முக்கிய நோக்கம். அதுக்கு ஏற்ப சிலபஸை நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்கள் தொழில் முனைவர்கள்லாம் வந்திருக்கீங்க. உங்கள் தொழிற்சாலைகளில் எந்த விதமான கல்வி இருந்தால் அவர்களுக்கு தொழிற்சாலைகளுக்கு பயன்படும், அதை நீங்கள் இந்த சிலபஸில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலர் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இங்கே 10 துறைகளை சார்ந்த பேராசிரியர்கள்லாம் அதை நியமிச்சிருக்கிறாரு. மாணவர்களையும் அதில் சேர்த்துருக்காங்க. அவங்களெலாம் சேர்ந்து இந்த சிலபஸை இந்திய அளவில் மட்டுமல்ல உலக அளவிலேயே மிகச்சிறந்த பாடத்திட்டமாக உருவாக்குவதற்காகத்தான் இந்த ஒர்க் ஷாப். ஆக ஏதோ இது விளையாட்டாக கூட்டுறோம் நடத்துகிறோம் போகிறோம்ங்கிறது கிடையாது. அந்த அடிப்படையில் இந்த 3 துறைகளும் தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும். இன்றைக்கி பேசிட்டு இப்படியே போகிறத விட இங்கே இருக்கிற 3 செயலாளர்களும் அதில் இருக்கிற துறையிலே இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவர்களையெல்லாம் அழைத்து வைத்து பேசி இந்த சிலபஸ் ஓரியன்டேஷன் இதுதாங்க முக்கியம். என்ன சிலபஸில் படிக்கிறோங்கிறது தான் கடைசி வரல நிற்கும். அதனால் அதை நீங்கள் படிக்க வைப்பதற்கான அந்த மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த ஒர்க் ஷாப் நடக்கிறது. இது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற எல்லா கல்லூரிகளுக்கும் இதை பின்பற்ற வேண்டும். நான் நேற்று கூட நாங்கள் நடந்த மீட்டிங்கில் நானும் எஜுகேஷன் செக்ரட்டரி நம்ம கார்த்திகேயன்லாம் கலந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன், இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் கவுன்சில்னு ஒன்று இருக்குது. அவங்க நீங்கள் முதல்ல மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்கு முன்பாக அந்த வாத்தியாரங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கணும். ஆசிரியர்கள் இன்ஜினியரிங்கில் படிக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் இன்ஜினியரிங் பேராசிரியர்களாக இருந்தாலும் முதல்ல we should have to train them first. அவங்க ட்ரெயின் ஆனால் தான் மாணவர்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க முடியும். அதனால் நீங்கள் முதல்ல இந்த யூனிவர்சிட்டியில் பொறியியல் பேராசிரியர்கள் எத்தனை கல்லூரி மொத்தம் எத்தனை கல்லூரி இது 500 கல்லூரி இருக்குது கிட்டத்தட்ட. அந்த 500 கல்லூரியில் இருக்கிற பேராசிரியர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரே டைமில் இல்லை அப்பப்போ தொடர்ந்து பல்வேறு இடங்களில் அவர்களுக்கு இன்டர்னல் சர்வீஸ் அவர்களுக்கு ஒரு பயிற்சி அது கொடுத்தீங்கன்னா தான் அவங்களுக்கு சிறப்பாக மாணவர்களுக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பதுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிய வரும். அது ஒரு வாரமோ 10 நாளோ அவங்களுக்கு அந்த பயிற்சியை நீங்கள் அளிக்க வேண்டும். ஆசிரியர்கள் பயிற்சி பெற்ற பிறகு அவர்கள் அந்த பயிற்சியை வைத்துக்கொண்டு மாணவர்களுக்கு சொல்லித்தர முடியும். இதுதான் தமிழக முதலமைச்சருடைய நான் முதல்வன் திட்டம். அதுதான் அவர் சொல்லியிருக்கிறது. எந்த துறையில் நுழைந்தாலும் அவர் பாருங்கள், எங்களை கிட்ட மட்டும் பேசலை, இந்த தொழில் முனைவர்களுக்கெல்லாம் கூட்டத்தை கூட்டி முதலமைச்சர் பேசியிருக்காரு. தொழில் முனைவர்களே, நீங்கள்லாம் போய் இந்த கல்லூரிகளில் பொறியியல் கல்லூரிகளில் உங்களுடைய பாடத்திட்டத்தை உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களுடைய பயிற்சியை நீங்கள் கல்லூரிகளிலேயே ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று அவர்களிடமும் கேட்டுக்கொண்டவர் தான் நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர். தமிழக முதலமைச்சர் requested the industrialist to participate in the training program in the engineering colleges and engineering universities. That is why we request you to participate in this syllabus framing. First of all, you have to frame the syllabus. Then only we can teach them. So we have to create among the students the aspiration for some higher post. அதுதான் முக்கியம். காலத்திற்கு ஏற்ப நம்ம ஒரு காலத்தில் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு, நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கும்போது வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணணும்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு போய் அங்கே ஒரு பணம் கட்டிட்டு அங்கே போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து எங்கள் அப்பாவை கூட்டார சொல்லி அந்த ஊர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அங்கேருந்து அவர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கூட்டாந்து அப்படி ஃபோன் பேசி தான் பழக்கம். இப்போ அப்படியா? இவன் பேரங்கிறான் 5 வயசு, அவன் ஃபோனை விட்டுட்டு எங்கேயுமே போகிறதில்ல, ஃபோனை கையிலே வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. தப்பு இல்லை. அந்த மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நம்முடைய இளைஞர்களை மாணவர்களை பயிற்றுவிக்க வேண்டும். அந்த பயிற்றுவிக்க வேண்டிய கடமை ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு, அதுவும் குறிப்பாக இந்த பொறியியல் கல்லூரியை சார்ந்தவர்களுக்கு இருக்கிறது. துணைவேந்தர்களாக இருந்தாலும் பேராசிரியர்களாக இருந்தாலும் அவர்களெல்லாம் இதை முழு மனதோடு செய்ய வேண்டும். அதைத்தான் நம்முடைய அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் அவர்கள் புதிய பாடத்திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று அமைத்து, அது தானாக சும்மா இங்கே உட்காந்து இங்கே 4 பேர் சிண்டிகேட் மட்டும் செய்யாமல் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டையும் அழைத்து அவங்களோட ஒரு கொலாபரேட் பண்ணி இதை நடத்த வேண்டும் என்று நிரூபித்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக சொல்லணும்னா சமீபத்திய வெளியீடு ஒன்று சொல்லிச்சு, உலக அளவில் செயற்கை நுண்ணறிவு, சைபர் பாதுகாப்பு, ஆற்றல் திறன், தரவு பகுப்பாய்வு, மின்சார வாகனம் போன்ற புதிய சிறப்பு துறையில் 2.1 மில்லியன் வேலைகள் உருவாக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது.
இதில் மட்டும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த துறைகளில். அப்போ 2.1 மில்லியன் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்குகின்ற பொழுது இந்த பாடத்திட்டங்களை இவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க பாருங்கள். இதெல்லாம் நாம் வந்து பாடத்திட்டங்களில் நுழைக்கணும், கொண்டாடணும். அவைகளுக்கு அதில் உள்ள பயிற்சியை அளிக்க வேண்டும் மாணவர்களுக்கு. அதில் மாணவர்கள் சிறந்த மாணவர்கள், அவர்களுக்கு நீங்கள் பயிற்சி பல்கலைக்கழகத்திலே அளித்தால் இங்கே தொழில்துறையில் இப்போ அதெல்லாம் செய்கிறாங்க. என்னை பொறுத்தவரை நானும் சில கல்லூரிகளில் பார்த்துருக்கேன். தொழில்துறையை சேர்ந்தவர்களே இந்த சம்மர் வெக்கேஷன் வருது பாருங்கள், அதில் 2 மாதத்துக்கு போய் அங்கே இருக்கிற இன்ஜினியரிங் மாணவங்களுக்கெல்லாம் அங்கேயே கோச்சிங் கொடுத்து அப்படியே வேலைக்கு இட்டும் போடுறாங்க. ஆனால் வேலைக்கு இட்டும் போகிறாங்கன்னா எந்த வேலைக்கு தெரியுமா? 4000 ரூபா சம்பளம், 6000 ரூபா சம்பளம், 7000 ரூபா சம்பளம், அந்த மாதிரி சம்பளத்துக்கு தான் வேலைக்கு இட்டும் போகிறாங்க. இன்னும் நல்ல இன்டலெக்சுவல்ஸாக அவங்கள சிலபஸில் வளர்த்து அவர்களை வளர்த்து எடுத்து அந்த நீங்கள் பயிற்சி அளிக்கணும். அது கூட நேற்று நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட சொல்லும்போது, ப்ரைவேட் காலேஜஸில் தான் இந்த மாதிரி கூட நடக்குது தவிர கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் அது இன்னும் நடக்கலை. இந்த தொழில் முனைவோர்கள் தனியார் கல்லூரிகளுக்கு போய் அவங்க கூட கான்டாக்ட் வச்சுக்கிட்டு போயிட்டு அங்கேருந்து மாணவர்களை இட்டும் போகிறாங்களே தவிர அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள், அரசு கல்லூரிகளிலிருந்து இது இன்னும் குறைவாக இருக்கிறது. ஆகவே அதையும் வளர்த்தெடுக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. இங்கே இருக்கிற செயலாளர்கள் எங்களை போன்றவருடைய கடமை என்பதை நாங்கள் உணர்ந்திருக்கிறோம். அதனால் வந்திருக்கிற தொழில் முனைவர்களே, நீங்கள் எல்லாம் இதில் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும். பாடத்திட்டம் என்பது, படிப்பு என்பது ஏதோ முத்தமிழறிஞர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார். அவர்கள் கூறியது போல புத்தகத்தில் உலகை பார்த்தால் அறிவு செழிக்கும். புத்தகத்தை படிக்கிறதுனால அறிவு வளர்த்துக்கலாம். புத்தகத்தில் உலகை பார்த்தால் அறிவு செழிக்கும். உலகத்தையே புத்தகமாய் படித்தால் அனுபவம் தழைக்கும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உலகத்தை வந்து நாம் படிச்சுக்கணும். அதுதான் பகுத்தறிவு, அதுதான் உலகத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. புத்தகத்தில் படித்து a to b squared is equal to a squared plus b squared அந்த மாதிரி போட்டோம்னா 2ab அப்படின்னு போட்டு போகிறது அது வேறு. அது வந்து கணக்கில் நம்ம அறிவை தியரியை படிக்கிறதுங்கிறது அறிவை வளர்த்துக்கொள்வது தப்பு இல்லை. ஆனால் உலகத்தை புத்தகமாக படிக்கலாம். வேர்ல்டை படிக்கணும். நம்ம படிக்கும்போதே வேர்ல்டில் என்னென்ன தொழில் வளர்ந்துருக்கு, எந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, அதை வளர்ச்சியை நாம் தெரிந்து கொண்டால்தான், இந்த இளமை பருவத்திலேயே படிக்கிற பொழுதே தெரிந்து கொண்டால்தான் அனுபவம் தடைக்கும். இதுதாங்க முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது. புத்தகத்தில் உலகை பார்த்தால் அறிவு செழிக்கும், உலகத்தையே புத்தகமாய் படித்தால் அனுபவம் தழைக்கும். அதுதாங்க இதனுடைய நோக்கம். இந்த கான்ஃபரன்ஸுடைய நோக்கமே அதுதான். குறிப்பாக ஒன்று நான் சொல்லி விடைபெற விரும்புகிறேன். படிப்பறிவு பாடத்திட்டத்தின் மூலம் வருவது. அது சிலபஸ் போட்டோம்னா படிப்பறிவு, அதில் இருக்கிற சிலபஸை படிச்சுவிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல அடிக்கடி நான் சொல்கிறது இந்த லா ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங், அதுதான் என் மனசில் நின்று போயிருக்கா. அதை தான் அடிக்கடி எல்லா கூட்டத்திலையும் சொல்லுவேன். மிதத்தல் விதி, அதை பற்றி சொல்லணும்னா அதை பற்றி சொல்லிட்டு போய்டும். அது வந்து அறிவை வளர்ப்பது, தப்பு இல்லை அதில். ஆக படிப்பறிவு பாடத்திட்டத்தின் மூலம் வருவது. பட்டறிவு என்பது செயலின் மூலம் கற்றுக்கொள்வது. நாம் செய்கிற செயல்களின் மூலமாகத்தான் பட்டறிவை கற்றுக்கொள்ள முடியும். பெரியார் சொன்ன பகுத்தறிவு உள்ளிருந்து வருவது, அது உள்ளத்திலிருந்து வர்றது. இது நாள் வரை இருந்த பாடத்திட்டம் நாலெட்ஜ், அதாவது அது படிப்பறிவை மட்டுமே நோக்கி இருந்தது. அதை கொஞ்சம் படிப்பறிவும் வேணும், ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜும் வேணும், பகுத்தறிவும் வேணும். இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு பாடத்திட்டம் அமைய வேண்டும் என்ற உணர்வோடு தான் இந்த கருத்தரங்கை துணைவேந்தர் அவர்கள் கூட்டியிருக்கிறார்கள். ஆகவே வந்திருக்கிற தொழில் முனைவர்களாக இருந்தாலும், பேராசிரியர் பெருமக்களாக இருந்தாலும், மாணவ செல்வங்களாக இருந்தாலும், நீங்கள் தீட்டுகிற திட்டம் தமிழகத்தினுடைய முதல்வருடைய கனவு. அவர் ஆற்றியிருக்கிறார். நான் முதல்வன் திட்டமாக இருந்தாலும் சரி, இங்கே நம்முடைய செயலாளர் அவர்கள் சொன்னதைப் போல திராவிட மாடல் என்று சொன்னாரே அந்த செயலாளர், தொழில்துறை செயலாளர் அவர்கள், அதுபோல் திராவிடியன் மாடலாக இருந்தாலும் சரி, இதையெல்லாம் நாம் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் பேசிக்காக அடிப்படையாக இந்த கல்வி திட்டங்களிலே மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும். நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி அந்த கல்வி திட்டத்திலே இருக்கிற சிலபஸ்கள், பாடத்திட்டங்கள், அது வந்து இன்டர் டிசிப்ளினரி மட்டுமல்ல, இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல், உயர்கல்வித்துறையே அதை பார்த்துக்கணும் இல்லாமல் தொழில்துறையும் தொழில்நுட்பத்துறையும் மற்ற துறைகளும் சேர்ந்து இணைந்து இந்த பாடத்திட்டத்தை உருவாக்குவதிலே முழு முயற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதற்காக இந்த ஒர்க் ஷாப், இந்த கருத்தரங்கத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கிற உண்மையிலேயே நம்முடைய துணைவேந்தர் அவர்களுக்கு என்னுடைய உளமார்ந்த பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதற்கு முதல் காரணமாக நம்முடைய உயர்கல்வித்துறையுடைய செயலாளர் கார்த்திகேயன் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள்.
அவர் இப்பயே இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் 2 செக்ரட்டரியும் கூட்டின்னு வந்து உட்கார வச்சு அவர்களிடமும் இவர்களெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த பணி தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும். இன்றைக்கி வந்தோம் ஏதோ பேசிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு இல்லாமல் இந்த பணியை தொடர்ந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டும். இங்கே வந்திருக்கிற தொழில் முனைவர்களும் சரி, பேராசிரியர் பெருமக்களும் சரி, அண்ணா பல்கலைக்கழகம் உருவாக்குகிற இந்த பாடத்திட்டம், நான் நேற்று கூட செயலாளர்கிட்ட பேசியிருந்தேன். யூனிவர்சிட்டிஸ் பூரா அவங்கவுங்க சிலபஸ் ஒன்று ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறாங்க. அது ஒன்றும் சரியாக இருக்க மாதிரி இல்லை. அவங்களுக்குள்ளே எல்லாரையும் கூட்டு வச்சு பேசி ஒரு இன்டர் டிசிப்ளினரி, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து எல்லா யூனிவர்சிட்டிக்கும் ஒரு பாடத்திட்டம். ஆனால் சில நேரங்களில் மாற்றங்கள் சில பாடங்கள் இருக்கும். இப்போ இங்கே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு இருக்கிற அதில் படிக்கிறதே இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு உதவாது. அதனால் பாடத்திட்டங்களில் சில மாற்றங்களும் தேவைப்படும். அவைகளையெல்லாம் கலந்து வச்சு பேசி இந்தந்த பகுதிக்கு இந்தந்த பாடத்திட்டம் என்ற அடிப்படையில் ஒரு 2-3 பேசிக்காக சிலதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தேவைப்படும். எந்த தொழிற்சாலையாக இருந்தாலும் எந்த அறிவாக இருந்தாலும் அடிப்படையான சில தியரிஸ், அதான் கோட்பாடுகள்னு சொல்கிறோம். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மிதத்தல் விதி இந்த மாதிரி விதிகள்லாம் இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம படித்து ஆகணும். அவைகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வது தான் அறிவை வளர்த்து கொள்வது. அதே நேரத்தில் இந்த பழக்கத்தை வளர்த்து கொள்வது, நம்முடைய சுற்றுச்சூழலை புரிந்து கொள்வது, இதெல்லாம் அந்த பகுதிக்கு ஏற்ப அந்த திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும். அதற்காக முறையிலே இந்த பாடத்திட்டத்தை நீங்கள் அமைத்துவதற்கு இந்த ஒர்க் ஷாப், இங்கே நடைபெறுகின்ற இந்த பாடத்திட்டம் கருத்தரங்கு நிச்சயமாக உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறேன். நம்முடைய தமிழக முதல்வருடைய கனவை உலக அளவிலே, இந்திய அளவில் மட்டுமல்ல உலக அளவிலேயே கல்வித்தரத்தை இங்கே தமிழகத்திலே உயர்த்தி இருக்கிறோம். குறிப்பாக அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதன் மூலமாக இதை செய்திருக்கிறோம் என்ற உணர்வை உருவாக்க வேண்டும். 2 நாளைக்கு முன்பு கூட நம்முடைய எந்த ஸ்டேட் அது, உக்ரைனா, இதில் அந்த இவங்க வந்தாங்களே அம்பாசடர்ஸ், ஃபின்லாண்ட்லேருந்து அவங்கேருந்து வந்தாங்க. எம்பசியிலேருந்து வந்து இங்கே நாம் துணைவேந்தர் செயலர்லாம் பேசணும். ஃபின்லாண்ட்லேருந்து வந்து அவங்க கேட்டாங்க, நாங்கள் இன்டர்ஸ்டேட் லெவலில் இந்த மாதிரி நாடுகளுக்கு இடையில் இந்த கல்வி முறையை நாங்கள் பரப்ப வேண்டும் என்று எண்ணுகிறோம். நாங்களும் அங்கேருந்து ஆள் அனுப்புகிறோம், நீங்களும் இங்கேருந்து ஆள் அனுப்புங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு தான் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் உயர்கல்வித்துறை அவர் சொன்னார் 2. ஒன்று நம்முடைய 2 கண்களை போன்றது, ஒன்று கல்வி, மற்றொன்று சுகாதாரம். இந்த 2ம் நமக்கு 2 கண்களை போன்றது என்று தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையிலே இந்த கல்வித்துறையிலே நீங்கள் புதிய மாற்றங்களை உருவாக்குவதற்கு, நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் அவருடைய எண்ணத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு உழைக்க வேண்டும் என்று உங்களை பணிவன்போடு வேண்டி கேட்டு இந்த அளவிற்கு என்னையும் அழைத்ததற்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நான் முதல்வன் திட்டம் எங்கள் மக்களின் முதல்வர் அவர்களின் திட்டம். இளைஞர்கள் வாழ்க்கைக்கு வகுத்து தந்த வட்டம். திறன் சார்ந்த கல்வி முறைக்கு தாங்கள் சொன்னது அருமையான சட்டம். இதுதான் எங்களின் ஓட்டத்திற்கு உண்மையான ஊட்டம். எங்கள் மாண்புமிகு உயர்கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் ஆற்றிய ஊக்க உரைக்கு எங்கள் சிரம் தார்ந்த நன்றிகள் பல. நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் திமிர்ந்த ஞானச்சிருக்கும் ஞானத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு வேண்டும். We have one such wonderful woman behind the successful begin of this event, who is obviously our Commissioner, Directorate of Technical Education, Tirumati S. Lakshmi Priya IAS ma'am. We humbly request you ma'am to deliver the vote of thanks. Heartfelt thank you, sir. Special thanks to Additional Chief Secretary Industries and MD Guidance. Without them, we would not have been able to rope in the industrial experts and HR individuals of all industries. Thank you, sir. We'd like to thank our Principal Secretary Industries, Principal Secretary IT, without whom, who has been continuously helping us with a lot of inputs on IT and ITES. Special thanks to my Principal Secretary Higher Education, who has been guiding us and motivating us from the day one when we decided on this brainstorming session. Special thanks to Vice Chancellor Anna University, whose passion for teaching and research is unfathomable. Ever since we thought about these brainstorming sessions, every day we used to discuss on the kind of the structure we need to follow. Special thanks to sir also. A special thanks to Director of Academic Research, who sat with us throughout to sort out the program and how to structure this brainstorming session. Special thanks to friends from media. Special thanks to faculty and staff of DOT and Anna University. Thank you. I now humbly request the dignitaries on the dais and off the dais to rise up for national anthem. Ayaka jaya he Bharat bhagya vidata, Punjab Sindhu Gujarat Maratha,
द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभाशिष माहे गाहे जव जय गाता जनहन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. So briefly I will tell you what is our objective. Though it is given in the brochure, there are two major objectives. So this syllabus, it's R2021 for all the affiliated colleges. We have released only the first year syllabus as of now. First year, these students who are in the first semester, first year, when they come to second year, that is in the next academic year, they are going to follow this curriculum. But mostly our objective today is to create the curriculum for the third and fourth year. Third and fourth year. First year syllabus, we have mostly science subjects. Science subjects. But still that also we want to make a better curriculum revamping after completing this, because there are many students who are coming to this engineering education. Still since our school education is not providing lab-based curriculum, their fundamental understanding is little less. So after completing this, even we want to make a small revamping in the science-based curriculum for the first year students. And in the second year, we would like to give all fundamental subjects required for respective engineering discipline. So as of now in the present curriculum, if we see the along with the fundamental subjects, then they will be studying all the components level subjects, then system level subjects they will be studying. So not only one field, for example in the mechanical field, they will be studying about this automobile, air conditioning, power plant, everything they will be studying in thermal alone, I am telling. Then there are three other disciplines. Everywhere, all disciplines they will touch, and overall they will trying to understand all the mechanical engineering syllabus. But now the focus is all the fundamentals required for all the respective engineering discipline should be given in the second year itself. The second year, the basic fundamental subjects, if they understand that concept very well, anything they can learn whenever there is a requirement comes. So all the fundamentals will be provided by our academicians in the second year. But in the third year and fourth year, instead of studying several subjects, we want to introduce some verticals which are more relevant to the industries as of now, where the job opportunity is very, very high. In the next 10 years, the number of employees or the personnel requirement is very high. That is why we have also invited HR personnels also. So based on the requirement, we are going to identify some verticals in all fields. That is the first our objective, to identify the verticals where the job opportunity is very, very high. So under each vertical, how to provide our curriculum and subjects and how it is to be taught. All these things we have to identify and frame the pathway to bring it under the curriculum. So identifying verticals in each disciplines, at least 5 to 6 verticals, that is only where our brainstorming requirement is there. Then under each verticals, what are all the subjects to be added?
that core engineering, if it is core engineering, through some 4 or 5 subjects, we can impart that vertical, that is that required subject, through that 5 or 6 subjects, we can impart that subject. In addition, every field we need this emerging technologies intrusion also. So for each vertical, what are all the related emerging technologies also to be added, and some verticals also require managerial concept. So in one vertical, some 8 to 9 subjects we need to identify, so that the students who are taking this vertical, at the end of the degree program, they must be in a position to industry-ready employee. So some of the emerging technologies required, managerial concept required, everything should be bundled for the particular vertical. That is what our now our exercise we need to perform in a consolidated and teamwork we need to play. And then also in the afternoon session, for each subject we identified under each vertical what kind of teaching learning practice also will be the best method, because some subjects somebody is suggesting, they only will know what kind of teaching learning practice also required for that particular subject. So some subjects, management subjects, mostly by case studies based, we can impart in a very better way. Sometimes giving some assignments, we can make it better way. Some project based learning is sometimes very, very good. Game based learning is also, some of the subjects seems to be very good. Then intern. So also I am telling, in the 4 semesters, we want to provide 6 months internship for all those students who are taking one particular vertical. The related industry, they should go in the 7th or 8th semester. So we have made arrangements with our CII, Confederation of Indian Industries, to create a platform with Anna University and CII to arrange the students for placement with the industries. That is to connect all our students of Anna University with the industries from within Tamil Nadu or even the other neighboring states. So all the students, they will get the opportunity to do 6 months internship either during the 7th semester or 8th semester. Why this 2 semester means industry also will get a continuous flow of students, and so those who are doing internship in the 7th semester, they will be doing their other curriculum part in the 8th semester, then vice versa. So that continuous flow of students will be there to the industries also. So industry also will be benefited, because if there is a 2 months internship, the industry will not get benefited, and also the students also cannot get much experience from this internship. So we want to extend the 6 months. The industry also can be benefited, real manpower the industry will get, and also students will get some experiential learning. So for all these subjects, the mode of teaching also, if you suggest, then that will be good. What kind of, so we are going to evolve something, the evaluation pattern, that we will evolve later, but what kind of teaching will be better, because in the curriculum we need to provide lecture hour, how many hours, and lab hours, some project hours, everything we need to allot some hours per week. So that exercise we will do later. But what kind of teaching required for each identified subjects also, if you prescribe, then it will be easy for us. Because those who are prescribing only, they would have experienced, this can be easily taught to the students through this method of learning. So you please, whenever you suggest the subjects for each vertical, you also prescribe the mode of learning. So the first question, I expect the output, that is input from all the delegates, is what are the verticals we can identify which are high job, in which there are high job requirement in the industries. So under each team, first for civil alone there are 2 teams. So first you identify all the subjects and you write within your table, you try to consolidate, and then the other team, the civil, also may consolidate.
they will write on this, that is chart given at the end of some 20 minutes discussion you can have initially. Then you arrive what are all the verticals which are very needed, very much required in the present industrial scenario. And the same way the other civil, the same discipline, the members also will write on that. And we will discuss this, and we will get the considered opinion from all the other experts also about this same, this civil discipline. So that the final, because some civil also, how to, as our minister pointed out, interdisciplinary input is required. So whatever it's confined, this title as well, all the subjects decided by the respective discipline should be agreed by the other personnels also. So now I request to take some 20 or 25 minutes to write the verticals which have very good job opportunities in the near future. So each team I request to work for some 20 minutes to identify the verticals which are highly required in the present scenario. So we will start our work. So now I request all the members, the respective team members, to discuss and arrive some 6 verticals. If it is more, that also you write, but with the order of priority you write. Order of priority for each discipline, what are all the verticals where the job opportunity is very, very high. So please, we will start the work. Thank you.